अपने बच्चों के मुस्तकबिल को दें एक मजबूत बुनियाद। वेलकम टू फेडरल पब्लिक स्कूल CBSE। यहाँ मिलता है वाइड प्लेग्राउंड जहाँ बच्चे सीखते हैं टीम वर्क और फिटनेस, मॉडर्न साइंस और कंप्यूटर लैब्स के साथ प्रैक्टिकल लर्निंग का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ तालीम ही नहीं बल्कि सिंगिंग, कराटे और योगा जैसी एक्टिविटीज से कंप्लीट डेवलपमेंट। हाईली क्वालिफाइड और केयरिंग टीचर्स जो हर स्टूडेंट पर इंडिविजुअल फोकस करते हैं। और अब हॉस्टल फैसिलिटी भी अवेलेबल, सेफ और कंफर्टेबल एनवायरनमेंट के साथ। LKG से लेकर 12th तक कंप्लीट एजुकेशन अंडर वन रूफ। एडमिशंस ओपन है एकेडमिक ईयर 2026-27 के लिए। आज ही ज्वाइन करें फेडरल पब्लिक स्कूल CBSE, जहां सपने बनते हैं रियलिटी। रायचूर जिला के सिरवार तालुक के होकरानी गांव में 22 साला अश्विनी तिम्मारेड्डी के साथ जिनसी ज्यादती के बाद कत्ल किए जाने का वाकया पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है। इस वाकये के बाद पुलिस ने फौरन एक्शन लेते हुए मामले की जांच शुरू की और मुलजिमीन को गिरफ्तार किया गया। वहीं अश्विनी को इंसाफ दिलाने और वाकये की सख्त मजम्मत के लिए आज रायचूर शहर में मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से एक कैंडल मार्च निकाला गया। शहर के 3 कंदिल इलाके में निकाले गए इस कैंडल मार्च में बिला मजहब व मिल्लत बड़ी तादाद में खवातीन, मर्द और बच्चे भी शरीक हुए। हाथ में कैंडल्स लिए लोगों ने अश्विनी के लिए इंसाफ और उसके घर वालों को हक दिलाने की मांग की। इस मौके पर फैसल खान, शरण कुमार, यम्मार वेरी, आसिमुद्दीन अख्तर, खाजा असलम, विश्वनाथ पट्टी, वेंकटेश अरोलीकर, रेहाना बेगम, विजय रानी और प्रवीण कुमार समेत और आम आवाम ने वाक़े पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए मुलजिमीन के खिलाफ सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया। मुजाहिरीन की जानिब से हुकूमत से ये भी मुतालबा किया गया कि ऐसे संगीन जुर्म करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी इकदाम किए जाएं और अश्विनी के घर वालों को इंसाफ दिलाया जाए। और वहीं आसिमुद्दीन अख्तर और खाजा असलम ने अपने बयान में सोशल मीडिया पर तेजी से फैलने वाले गैर मुनासिब कंटेंट को रोकने के लिए हुकूमत से अहम इकदाम करने की मांग की। उनका कहना था कि नौजवान नस्ल को बेहतर तालीम और सही रहनुमाई फराहम करना भी जरूरी है ताकि मुआशरे में ऐसे वाक़ियात को रोकने के लिए बुनियादी सतह पर काम किया जा सके। इस कैंडल मार्च में शामिल लोगों का एक ही पैगाम था कि अश्विनी को इंसाफ दिया जाए और ऐसे वाक़ियात की रोकथाम के लिए सख्त और मौसर कदम उठाए जाएं। ये रही मुकम्मल तफसीलात। हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं, ये कोई खुशी का मौका नहीं है। सब अपना दिल भारी लेकर, दिमाग पर एक वजन लेकर यहाँ जमा हुए हैं। ये ऐसे हादसे रोज होते हैं, लेकिन जब सिविल प्रेशर गवर्नमेंट के ऊपर पड़ता है तो उनके ऊपर एक्शन होता है। जैसा निर्भय के केस में हुआ, हताशा गैंग रेप में गवर्नमेंट ने कवर करने की पूरी कोशिश की। वहां पर उसके परिवार वालों को बगैर बोले वो लाश ले जाकर कचरा डालकर रात में जला दिया गया। उसको दबाने की कोशिश की गई। लेकिन आज जिस तरह लोगों ने जमा हुआ, इंडिया में सभी तरफ प्रोटेस्ट हुआ, तो आरोपियों को पकड़ा गया, उनके ऊपर केस चले। लेकिन बहुत सारे ऐसे केस होते हैं जहां पर रिपोर्ट भी नहीं होते, और रिपोर्ट होते हैं तो सबूतों की कमी की वजह से वो बाहर निकल आते हैं। और कई जगहों पे इतने लंबे चलते हैं केस कि केस ही पलट जाता है। हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों को सरेआम फांसी दी जाए। ऐसे जो हादसे करने वाले हैं उनकी रूह कांप जाए। और इसमें और एक भी चीज है,
जो एल्गोरिज्म है, हम मोबाइल देखते रहते हैं, उसमें अश्लील चीज अचानक आ जाती है। इसको रोकने के लिए गवर्नमेंट में कुछ करना चाहिए, क्योंकि वो लिंक को अगर क्लिक करते हैं तो फिर वो अलग साइट पर जाता है। ये भी एक रीजन बहुत बड़ा है, ऐसे हादसों को ज्यादा बढ़ा रहा है। गवर्नमेंट को चाहिए इसके ऊपर रोक लगाए, क्योंकि जो मैगजीन्स है, मोबाइल्स है, उसके ऊपर बहुत गंदी चीजें आ रही हैं। जो नौजवान बच्चे हैं इससे मिसगाइड हो रहे हैं। इसके ऊपर कड़े कानून आना चाहिए। ऐसे आरोपियों को ऐसी सजा होनी चाहिए कि लोगों को सबक मिले और नहीं हो। बड़े ही दुख के साथ यहाँ हम खड़े हैं। ये सारे सोसाइटी के लिए एक कलंक है और ये चीज हम अपने दिलों में महसूस करते हैं। ये हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं, हमारे घर के बच्चे हैं, जिनके साथ ये सब कुछ आज समाज में हो रहा है और ये गंदी सोच का नतीजा। हम सबको मिलकर इसके खिलाफ आवाज उठानी है और हम लड़ेंगे इसके खिलाफ, आखिरी दम तक लड़ेंगे। और हम चाहेंगे कि समाज बदले, पूरी मशीनरी बदल जाए। इसके लिए हम सब मिलकर कोशिश करेंगे। यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम में बांटने की कोशिश ना करें, दलित और दूसरे समाज में बांटने की कोशिश ना करें। ये हमारी बहन बेटियां हैं, तो आज हम कसम खाएं कि हमारी बच्चियों के साथ नाइंसाफी ना हो। हम सब मिलकर के इसके लिए कोशिश करेंगे। मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए रायचूर के सभी बाशिंदों के साथ अपील करता हूं कि इत्तेहाद की फिजा बनाएं और अपने बच्चों को इन गंदी सोचों से बचाने की कोशिश करें। हमारे स्कूल्स, हमारे कॉलेजेस ये बहुत ही बड़े रोल अदा कर सकते हैं। हमारे टीचर्स, हमारे गुरु, जो हमारे मस्जिदों में इमाम हैं, ये सब मिलकर के कोशिश करें तो एक अच्छा समाज बन सकता है और हमारी बेटियां महफूज रह सकती हैं। धन्यवाद, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। ಹೋರಾಟದ ಒಡನಾಡಿಗಳೇ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಅಶ್ವಿನಿ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನೊಂದ ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಮಾತಾಡಿ ಬಂದಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಅವತ್ತು ಅವರು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ರು, ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ. ಈಗ ನಮ್ದು ಮಹಿಳಾ ಮುನ್ನಡೆ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ತರ ಕೇಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು 2002ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಈ ತರ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಕೊಲೆಗಳಾಗಿರುವಂತ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ನಿವೃತ್ತ ಜಡ್ಜ್ಗಳನ್ನ ಕರೆಸಿ ಅದನ್ನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋದಾಗ ನೋಡಿದಾಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬರ್ತಿದ್ರು, ಅಂದ್ರೆ ಲೋಕಲ್ MLA ಗಳು ಅವರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಿದ್ರು. ಬಂದ್ರು 2 ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಒಂದ್ ಚೆಕ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ನಾವು ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ನಾವು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಅವ್ರು ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. 1.25 ಗಂಟೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ವಾಗತನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ ಬಂದು MLA ಗಳು ಅಷ್ಟೊತ್ತು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಅಂದೆ ಅವತ್ತು ಊರವ್ರಿಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಒಬ್ರು ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ, ಇವರು ಬಂದಿದ್ರು. ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಯಾರು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು 5 ನಿಮಿಷ ನಿಂತು ಚೆಕ್ ಒಂದು ಬರ್ದು ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇವತ್ತು ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯಾಗ ಒಂದು ಹುಡುಗರು ಇದಾರೆ, 2 ತಮ್ಮಂದ್ರು ಇದಾರೆ, ಇವಳು ಒಬ್ಳೆ ಮಗಳು, ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು 5 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಅವರು ನಾವು ಖಂಡಿತ ನೊಂದ ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳು ರೇಷನ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರು. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಅಲ್ದನೆ ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇಡ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತು ಬಿಲ್ಕಿಸ್ ಬಾನುಗೆ ಆದ ಗತಿ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಅವಾಗನೇ ಸರ್ಕಾರ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಕ್ರಮ ಆರೋಪಿಗಳ ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟು ದೂರ ಇಷ್ಟುವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳವರೆಗೆ ಇವತ್ತು ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ನಾವು ತೀವ್ರವಾಗಿ ನಾವು ಖಂಡಿಸ್ತಿದ್ವಿ. ಆರೋಪಿಗಳನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೂವಿನ ಹಾರ ಹಾಕಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಸೀಟ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಖಂಡನೀಯ. ಇನ್ನ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಂಗ್ ನಡೆದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ವಿರೋಧಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ವೈಫಲ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ತರ ವಿಚಾರಗಳು ಬಂದಾಗ ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸರಿಯಾದ ಕಾನೂನು ರೀತಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಇವತ್ತು ಆರೋಪಿಗಳು ನಾವೇ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಬೇಲ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು, ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಇದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಗತಿಪರ ಸಂಘಟನೆಯರ ಒಪಿನಿಯನ್, ಇದು ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಯ ಕೂಡ ಒಪಿನಿಯನ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗ್ಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬೇಲ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು. ಹಂಗಾಗಿ ಇದೇ ನಾವು ಮಂಗಳವಾರ, ಈಗ ನಾಳೆ ಸೋಮವಾರ ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಪ್ರಗತಿಪರ ಸಂಘಟನೆಯವರು ನಾಳೆಯಿಂದಲೂ ಹೋರಾಟನ ಬೈಕ್ ರ್ಯಾಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೋಗೋಣ. ಸೋಮವಾರ ಇಲ್ಲೇ ರಾಯಚೂರಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಿಗಿದೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಘಟನೆಯವರು ಕೂಡ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಜೊತೆಗಿದ್ದು ನೊಂದ ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆಗೆ ನಾವಿದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸಾಂತ್ವನ ನಾವು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ನಾವು ಒಂದು ಈ ಹೋರಾಟ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತೀವಿ, ನೊಂದ ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ತಾವು ಕೂಡ ಬರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರಗಳು ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ದುರ್ದೈವ ಬಂಧುಗಳೇ.
ಈ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೋರಾಟದ ಜಿಲ್ಲೆ. ಎಲ್ಲೋ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ, ಕೊಲೆಗಳಾದ್ರೆ ಬಹಳ ಕಠಿಣವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನ ವ್ಯತಿರೇಕವಾಗಿ ಇರೋದಂತ ಜಿಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ. ಇಂಥ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಅಮಾನುಷವಾದಂತ ಘಟನೆ ಆಗಿರೋದು ದುರ್ದೈವ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರದು. ಹಂಗಾಗಿ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಕ್ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಅದೇ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಏನು ಆರೋಪಿಗಳು ಇವತ್ತು ಬಂಧಿಸಿದಿರಿ, ಅವ್ರು ಕೂಡ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಘಟನೆ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂತ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನ ಕೂಡಲೇ ಗುಂಡಿಕ್ಕುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಗುಂಡಿಕ್ಕುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂಥ ಘಟನೆಗಳು ಯಾರು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಹಂಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ನಾವೊಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಅಥವಾ ಮನವಿ ಅಥವಾ ಒತ್ತಾಯ ಪಡಿಸೋದೇನಂತಂದ್ರೆ, ಇಂತಹ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ. ಅಂತ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಗುಂಡಿಕ್ಕಿ ಈ ಅಶ್ವಿನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ರಾಣೆಮ್ಮಿಗೂ ಕೂಡ ಕೂಡಲೇ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಿವತ್ತು ನಮ್ಮ ಯುವ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಅಥವಾ ಪ್ರಗತಿಪರ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಅಶ್ವಿನಿಗೆ ಮತ್ತು ರಾಣೆಮ್ಮಿಗೆ ನಮನವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಈ ನಮನ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುವಂತ ಕೆಲಸ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡಲೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ಕೂಡ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ 3 ಮಂದಿಗ ಬಂದ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅವ್ರಿಗ ನಿನ್ನೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಗ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಪರ ಸರ್ಕಾರ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಈ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂತಾರ. ಮತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಲೀಡರ್ ಅಭಿಭೂಷಣ ಸರ್ ಆ ಘಟನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ ಅವ್ರಿಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಮಾತಾಡಿ 2 ಲಕ್ಷ ಕಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾರ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹಲೋ ಯಾರ್ಯಾರು ಬಂದಾರ ನಾನು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ನಿಮ್ಗ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸಿನಿ. ಇದು ನಾವು ಬಂದಿದ್ದು ದಲಿತ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ, ಹಿಂದೂಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ, ಮುಸ್ಲಿಂಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಬಂದಿದ್ದು ಒಂದ್ ತಂಗಿಗೋಸ್ಕರ, ಒಂದ್ ಮಗಳಿಗೋಸ್ಕರ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಇವತ್ತು ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾವು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿವಿ. ನಾವು ರಾಯಚೂರು ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದು ಅಪೋಸಿಟ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿವಿ. ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗ ಧನ್ಯವಾದ ಅಂತೀನಿ. ಇವಾಗ ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಗ ವಿನಂತಿ 2 ನಿಮಿಷ ನಾವು ಮೌನಾಚರಣೆ ಮಾಡೋಣ, ಇವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಕ. ಏನು ಲಿಂಗಸೂರಲ್ಲಿ ಕಡಕಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಾಣೆಮ್ಮನವರು ಅಂತಕ್ಕಂತ ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಹೋದರಿ ಇನ್ನೂ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ. ಅಂತ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನ ಇವತ್ತೇನು ಕೊಲೆಗಡಕರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾಮ ತೀರ್ಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಕೆನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಕ್ತಾರ. ಯಾಕಪ್ಪ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ದಿನೇ ಈ ಘಟನೆಗಳು ನಡೀತಾವ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಸಡಿಲಿಕೆ ಬಹಳ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಮಾನ್ಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರೇ, ನೀವು ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ದಲಿತರಿದ್ದೀರಿ, ಮಂತ್ರಿ ಇದೀರಿ, ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ. ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಂಡ್ರು ಕೂಡ ಕಾಣದೇ ಇರೋರ ತರ, ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ತರ ನೀವೊಂದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನಾವು ಇದನ್ನ ಖಂಡನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟಗಳು ಜಿಲ್ಲೆಯಾದಂತ ಏನು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೀತಾವ. ಈ ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ತಿರಕ್ಕಂತ ಆರೋಪಿಗಳೇನಿದ್ದಾರೆ, ಒಕ್ರಾಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯವರು. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಪಕ್ಕದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ರಾತ್ರಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಒಬ್ರು ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಈ ಜಾರಿಯನ್ನು ತರ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ನಾವು ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುತ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಜಾರಿ ಆಗಲಿ. ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಧ್ವನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರದ ದಾಹಕ್ಕೆ ನಾವೆಷ್ಟು ಬಲಿಯಾಗ್ಬೇಕಂತ ಇವತ್ತೇನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ರಾಜ್ಯದ ಮಹಿಳೆಯರು ಬೀದಿಗಿಳಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಬೀಳಿಸೋ ತಾಕತ್ತು ನಮಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಮರ್ತಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಸಹೋದರ ಅಶ್ವಿನಿಯನ್ನ ನಾವು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, ತಾಯಿ ರಾಣೆಮ್ಮನ ನಾವು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟಗಳು ನಿರಂತರ ಇರ್ತಾವ. ಜಿಲ್ಲಾ ಬಂಕಲ್ ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಮಹಿಳಾ ಮಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ನಾಯಕರು ಏನಾದ್ರು ಬೀದಿಗಿಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಕ್ಕ ಪಾಠವನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಲಿಸಿವಿ. ಮತ್ತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮದೊಂದು ಮನವಿ ಇರುತ್ತಾ ಮತ್ತು ಆಗ್ರಹ ಕೂಡ ಇರುತ್ತಾ. ಪ್ರಧಾನಿಯವರೇ, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಬೇಟಿ ಬಚಾವೋ ಸುಮಾರು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ್ರಿ. ಯಾವುದನ್ನ ನೀವು ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಇಲ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಮಗುವನ್ನ ಶಾಲೆಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಭಯದಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು 18 ತಿಂಗಳ ಮಗುವಿಗೆ ರೇಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ದ
ಅವನು ರೇಪಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಅವನು ಜೈಲಿಗೆ ತಗೊಳ್ತೀರಿ. ಜೈಲಿಗೆ ತಗೊಳ್ಬೇಡ್ರಿ, ಎನ್ಕೌಂಟರ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಸಾಕ್ರಿ. ಅವನೊಬ್ಬನ ಸತ್ರೆ ನಿಮ್ ಮತಗಳೇನು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾವ? ಇದು ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇನ್ನ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟಗಳ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದಂತ ಆಗ್ತಾವ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರು ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರಲ್ಲಿ ಸೇರಿದೀವಿ. ನಾಳೆ ದಿನ ಸೋಮವಾರ ದಿನ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಜಿಲ್ಲಾ ಬಂದ್